सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होने आ। अज की क्लास में आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड सी टैट एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 होवे या फिर पेपर 2 होवे, दोनों ही क्लासिस लई ये जिहड़ी वीडियो है ये यूजफुल हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस क्लास नूं भी तुसीं लाइक जरूर तो करना है। लास्ट ते कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानूं ये जिहड़ी क्लास हैगी है जी ये किहो जी लगी। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। अज दी क्लास विच पहला प्रश्न हैगा जी जिहड़ा कि तुहाडे तो पुछया जा रहा है। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक्स मीनिंग थ्रू। जिहड़े छोटे चिल्ड्रन हुंदे है जी वो की करते हैं, आपदी नॉलेज नूं कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड मेक मीनिंग्स थ्रू कि छोटे बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं और इस द्वारा अर्थ बनाते हैं। किवें बनाते हैं कि ये एक्टिव एक्सप्लोरेशन के थ्रू बनाते हैं, सरगर्म खोज या फिर प्ले खेडों के थ्रू, या फिर ऑप्शन नंबर 3 एक्टिव ऑन मटीरियल एंड एक्सपैरीमेंटिंग समग्री और प्रयोग करने दे सरगर्म, या फिर इंटरैक्शन विद पीर एंड अडल्ट कि साथियों और बालगां नाल गलबात करके। दोस्तों जेकर आप इस प्रश्न को ध्यान नाल वेखीए तो बच्चों बारे पूछा जा रहा कि बच्चे आपकी जिहड़ी नॉलेज हैगी या फिर कोई भी वो मीनिंग बनाते हैं, कोई भी आपदा पढ़ते हैं करते हैं कुछ भी, तो मतलब सारे नालों जरूरी चीज़ां किहड़ियां ने इन्हां विचों दसो। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, एक्टिव जिहड़ा वर्ड हैगा जी पॉजिटिव हैगा। प्ले जेकर आप गल करिए खेडां, ये भी मतलब खेडां दे थ्रू भी बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता। एक्टिव एक्सप्लोरेशन की जेकर आप गल करिए तो ये भी बच्चा मतलब काफ़ी सारिया चीज़ां सीखता है, आप ही एक्टिव तरीके नाल पार्टिसिपेट करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होवेगी, सारिया गल्लां इहदे विच करूगा। ऑप्शन नंबर 3 वेखो एक्टिव ऑन मटीरियल एंड एक्सपैरीमेंटिंग, ये भी एक्टिव है कि जोड़ा भी मटीरियल है या फिर जो भी एक्सपैरीमेंट करूगा वो थ्रू उन्हें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, ये भी गल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वेखो इंटरैक्शन विद पीर एंड अडल्ट कि पीर एंड अडल्ट नाल गलबात करेगा। वेखो तुहानूं की लगता है कि इन्हां विचों किहड़ियां ऑप्शनां सही होणगियां। सो दोस्तों इहदा जिहड़ा सही जवाब है ना, क्योंकि आपां नूं इन्हां विचों कोई भी नैगेटिव जवाब तो नहीं लग्या, ठीक है ना। मतलब कि जदों भी आप बच्चों को पढ़ाने बच्चों की पढ़ाई ते टीचिंग लर्निंग प्रोसैस में इन्हां चारे ही गल्लां ते बहुत ज़्यादा ध्यान दिंदे आ। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी, ये तुहाडा जवाब होवेगा जी सही, तो क्योंकि ये चारे ही चीज़ां आ जांदियां ने। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं करो टिक, ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न है टू हैल्प चिल्ड्रन मैमोराइज द फोन नंबर। एक टीचर है जी वो बच्चे की हैल्प कर रही है कि एक फोन नंबर याद करना। टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट ऑफ फोन नंबर इनटू 3-4 स्मॉलर यूनिट्स एंड दैन रिमाइंडर द स्ट्रैटेजी सजेस्टेड बाय द टीचर हेयर इज कॉल्ड। मतलब कि बच्चों को फोन नंबर नूं याद रखने में मदद करने लई एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 छोटिया यूनिटां में वंडण और फिर बाकी बचे होने का सुझाव दिता। इत्थे अध्यापक द्वारा सुझाई गई रणनीति नूं की कहा जाता है। मतलब कि एक टीचर से जी उन्होंने ना मतलब बच्चों ना एक फोन नंबर याद करवाना सी, तो फोन नंबर याद करने लिए उन्होंने कहा कि इंज करो तुसीं ना कि आ जिहड़े नंबर है ना 10 नंबर वाले अखर, इन्हों तुसीं 2-2 या फिर 3-3 भागों में वंड लो, इन्हां इस तरह तुसीं इहनूं याद कर लो, इस तरह तुहानूं ना सौखे तरीके नाल याद हो जाऊगा। तो इत्थे टीचर कर की रहे आ कि ये चंकिंग है या फिर एनकोडिंग है, एसिमिलेशन है या फिर अडैप्टेशन है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ छोटे छोटे पार्ट्स ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨਿਕਸ बना के, कई बार ਆਪਾਂ चीज़ों ਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕਸ बना के भी याद कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ट्रिक्स बना ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ याद करवा रहे हैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਕਿੰਗ ही ਕਵਾਂਗੇ। बाकी अडैप्टेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, अडैप्टेशन ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मतलब कि अडैप्टेशन किसी भी मतलब एनवायरमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अडैप्ट कर ਜਾਂਦੇ ਆ। एसिमिलेशन की है जी, एसिमिलेशन जो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई होर नवी जानकारी हैगी है जी वो आप रखते हैं, उन्होंने आप एसिमिलेशन का नाम दिंने आ। बट इतने सही जवाब की है जी ऑप्शन नंबर ए चंकिंग इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज मोस्ट इन स्कूल कि स्कूलों में सीखण के हेठले रूप विचों किस ते सब तो वध जोर दिता जाना चाहिए है। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन विद सराउंडिंग, आले दुआले दे नाल आपसी तालमेल राही वख-वख हुनर अते ज्ञान प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी रोट मैमोराइजिंग द कॉन्टेंट समग्री नूं याद रखना, या फिर ऑप्शन नंबर सी पासिव इमिटेशन ऑफ अदर दूजियां दी निष्क्रिया नकल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसीएशन। क्वेश्चन विच की पूछा जा रहा है कि आपां सब तो वध किहदे ते जोर देवांगे,
ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਥਰੂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਟਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਸਿਵ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ, ਪਾਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਐਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥਰੂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਤੇਜਨਾ ਜਵਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ, ਸਲਮਾ ਯੂਜ਼ਸ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਦੈਮ ਵਿਦ ਕੈਂਡੀ ਫॉर ਕਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਿ ਸਲਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਰੀਡ, ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਰੀਡ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੁੱਕ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਬੁੱਕ ਔਨ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਵਰਡਸ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਰੇਖਾ ਹੈਜ਼ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਈਟ ਈਚ ਵਰਡ ਦੇ ਮਿਸ ਔਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ 5 ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਵਰਡ, ਰੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈਜ਼ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਰੀਡ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ emphasize the importance of using conceptual material to help determine the meaning of new words, ਅਰੁੰਧਤੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਹੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਯੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੀਅਰ ਅਮੰਗਸਟ ਯੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ,
ਇਨਕਰੇजिंग ਅ ਫਿਕਸਡ ਵੇ ਆਫ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਨਕਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਮਫੇਸਾइजिंग ਔਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਸਿਵ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਪਾਸਿਵ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਕਰੇजिंग ਅ ਫਿਕਸਡ ਵੇ ਆਫ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਨਕਰੇजिंग ਵਰਡ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਲਤ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਫੈਸਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਸਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਕੰਸੋਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਨਕਰੇजिंग ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਨਕਰੇजिंग ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਾਪਿੰਗ ਆਨਸਰ ਰਿਟਨ ਬਾय ਟੀਚਰ ਔਨ ਦ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਡੀਕੰਸੋਲੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇਅਰ ਸਕਸੈਸ ਐਟ ਅ ਟਾਸਕ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਐਂਗਰ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇਅਰ ਸਕਸੈਸ ਐਟ ਅ ਟਾਸਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸੈਂਸਰੀ ਅਪਰੋਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜਡ ਬਿਕੋਜ਼। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਵੇਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਟ ਗਿਵਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਸਰਟਨ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਟ ਸੇਵ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟੀਚਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਟ ਈਲਸ ਟੂ ਡੋਸਿਲਿਟੀ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਂਸਰੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
क्यों वरतते हैं? इनकरेज्ड बिकॉज कि ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो सकता। इत्थे तो लिखा होया अपॉर्चुनिटीज़ वर्ड तो तुसीं वेख लिया होना, बट ये एक एक्सक्लूड वर्ड भी लिखा होया, मतलब कि कुछ बच्चों में सिक्ख्या तो बाहर करने के मौके प्रदान करता है, मतलब ये गल इत्थे गलत हैगी आ। इट सेव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, ये गल भी गलत लिखी हुई है कि इत्थे की लिखा होया कि अध्यापक का बहुत सारा समा बचाउंदा है। आपां इहो जिहे कोई मतलब टीचिंग मैथड ते नहीं जोड़ देंगे जिथे टाइम बचता होए। मेन गल हुंदी है कि बच्चे नूं जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं समझ आना चाहिए है, टाइम की कोई गल नहीं हुंदी। सो इस गल नूं भी आप इग्नोर करांगे। ऑप्शन नंबर डी च लिखा होया ये बच्चों में निम्रता पैदा करता है। ये क्वेश्चन मतलब वेखते हैं कंटैक्स्ट दे विच सही है कि नहीं, पर इत्थे लिखा होया इट मेक लर्निंग मोर इफैक्टिव। ये जिहड़ी लाइन हैगी आ लास्ट ऑप्शन नालों काफ़ी बैटर है कि जिहड़ी लर्निंग हैगी आ मोर इफैक्टिव बनाई जा सकती है ना जी। मोर इफैक्टिव बनाई जा सकती है, किवें बनाई जा सकती है? मल्टी सेंसरी अप्रोच नाल। इसे करके ही इनू इनकरेज किया जाना चाहिए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते, जिहड़ा कि अज दा अपना सैकेंड लास्ट प्रश्न है। ये भी काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न विख रहा होना, बट मैं फिर भी पढ़ दिना। चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसैप्शन एंड मिसकंसैप्शन अबाउट वेरियस कंसैप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट इन दिस कंटैक्सट। कि बच्चे अक्सर विकल्पक धारनावां अते वख-वख धारनावां बारे गलत धारनावां बनाउंदे हन। इस संदर्भ विच हेठ लिखां विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटिव कंसैप्शन एंड मिसकंसैप्शन फॉर्मड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिसकरेज्ड बाय द टीचर। कि विद्यार्थियों द्वारा बनाईਆਂ गईਆਂ विकल्पिक धारनावां ਅਤੇ गलत धारनावां ਨੂੰ अध्यापक द्वारा बहुत की करना चाहिए है, मतलब कि डिसकरेज किया जाना चाहिए हैगा। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ एनकरेज नहीं करांगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसैप्शन एंड मिसकंसैप्शन इज़ वैरी नैचुरल अमंग स्टूडेंट अमंग चिल्ड्रन एज वैल एज अडल्ट्स। कि बच्चों ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ विकल्पिक धारनावां ਅਤੇ गलत धारनावां का गठन बहुत कुदरती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी अ टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू these alternative conception and misconception as they are significant in process of teaching। कि लर्निंग एक अध्यापक ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੇਸਲੈਸ ਰੇਦਰ these represent children's intuitive ideas about world around them। गलत धारनावां बारे विकल्पक धारनावां हमेशा बेबुनियाद नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਡੂ ਡੱਡੀਆਂ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫਨ ਫਾਰਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ऑप्शन नंबर बी सी डी तो हैगी बिल्कुल सही गल कि ये चीज़ां हुंदियां ने, बट ऑप्शन नंबर ए च लिखा होया कि तुहानूं हर वेले की करना चाहिए है? जिहड़े भी उन्हां दे कंसैप्शन एंड मिसकंसैप्शन हुंदे ने उन्होंने हाईली डिसकरेज करना चाहिए है। मतलब कि उन्होंने ध्यान ही नहीं देना चाहिए, नकार दो उन्होंने बिल्कुल, हाँ कि तू बिल्कुल ही गलत कह रहा। ये जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये बारे आप जरूर गल करांगे, क्योंकि बच्चे जिहड़ियां मिसकंसैप्शन बनाउंदे आ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ऑप्शन नंबर ए तो जवाब तुहाडा सही है। बाकी बी सी डी जेकर नॉट ना लग्या हुंदा तो ये तिन्ने जवाब सही होने सी। चलते हैं जी अज दे अपने लास्ट प्रश्न ते
ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਟੈਂਜੀਬਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬੁੱਧਾਤਮਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਟੈਂਜੀਬਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।